Hallelujah. Hallelujah. Let us turn to the Gospel of Luke chapter 15. லூக்காவின் சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்துக்கு நேராக நாம் வேதங்களை திருப்பிக் கொள்வோம். Luke chapter 15 beginning from verse 11 to 22. லூக்காவின் சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனத்திலிருந்து 22 வசனங்களை நாம் எல்லோரும் வாசிக்க போகிறோம். 11லிருந்து 24 வரைக்கும் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம். தமிழ் பைபிள் இருந்தா தமிழ்ல படிங்க சத்தமா, இங்கிலீஷ் பைபிள் இருந்தா இங்கிலீஷ்ல படிங்க, ஹிந்தி பைபிள் இருந்தா மலையாளம் பைபிள் இருந்தா அவங்க லாங்குவேஜ்ல சத்தமா படிங்க. You can read in the language, the Bible that you are using. Let us read together. Jesus continued, and there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of the country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Verse 17, when he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Verse 21, the son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. Hallelujah. May the Lord bless his word. Amen. Jesus is the greatest and master teacher of all time. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தலை சிறந்த ஒரு போதகராக பிரசங்கியராக இருக்கிறார், இன்றும் இருக்கிறார். There is no greater teacher than our Lord Jesus Christ in the past or present or the future. இயேசுவை போல பிரதான போதகர், பிரதான பிரசங்கியார் ஒருவரும் இருந்ததில்லை, இருக்க போவதும் இல்லை. Jesus always used parables to teach the people the secrets of the kingdom of heaven. பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை உவமைகள் மூலம் இயேசு ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்களோடு கூட அவர் பேசினார். What is a parable? உவமை என்றால் என்ன? உவமை என்றால் ஒரு ஆவிக்குரிய காரியத்தை உலகத்தின் அன்றாட வாழ்க்கையின் காரியங்களோடு சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லுவது. Parable is illustrating a spiritual truth comparing to the day-to-day activities of the life. That's why you see Jesus uses agriculture, farmer, sower, seed, plant, birds. அதாவது நம்ம பார்க்கிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஊமைகள்ல போதனைகள்ல இந்த உலகத்துக்கான நடைமுறை வாழ்க்கை குறித்து நிறைய காரியங்களை பேசுவார். பறவையை பாருங்கன்னு ஒரு விதைக்கிறவன் சொல்றாரு, உழவன் சொல்றாரு. அதுபோல அவர் உலகத்தின் காரியங்களை அடையாளங்களை பயன்படுத்தி பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்களை அவருக்கு ஜனங்களுக்கு போதிப்பார். Because of this method, even the unlearned are able to understand the secrets of the kingdom of heaven. இப்படி அவர் போதித்தபடினால கல்லாதவர்களும் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. Hallelujah. Hallelujah. But we are privileged people. We are all educated. நாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள், நம்ம எல்லாரும் படித்திருக்கிறோம். Amen. Hallelujah. But still parable speaks volume to us. நம்ம படித்திருந்தாலும் அறிவுத்திறன் இருந்தாலும் இன்றைக்கும்
கர்த்தருடைய ஊமைகள் நம்மோடும் பேசுகிற வல்லமை உடையதாக இருக்கிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Here in this parable, Jesus talks about the whole chapter 15, lost sheep, lost coin and lost son. இந்த 15ஆம் அதிகாரத்துல 3 தொலைந்து போன காரியங்களை குறித்து இயேசு பேசுகிறார். தொலைந்து போன ஆடு, தொலைந்து போன ஒரு நாணயம், தொலைந்து போன ஒரு குமாரனை குறித்து ஆண்டவர் இந்த இடத்துல பேசுகிறார். லாஸ்ட் sheep, ஆடு தொலைந்து போகிறது. The sheep get lost by its stupidity. அந்த ஆடானது தம்முடைய திமிரினால என்ன பண்ணுது? மந்தை விட்டு ஓடி போய் தொலைந்து போய் விடுகிறது. The money got lost by the woman because of her carelessness. அந்த ஸ்திரீயானவள் தந்த பணத்தை கவனமாக வைக்காது இருந்தபடினால அந்த பணத்தை தொலைத்து விட்டார். But this last son, தொலைந்து போன குமாரன், he was lost because of his rebellion against his father. தன்னுடைய தகப்பனுக்கு விரோதமாக முரட்டாட்டம் செய்தபடினால இந்த குமாரன் தொலைந்து போய்விட்டான் என்று நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். Let us look into the verse. We are going by verse. Amen. நம்ம வசனத்தை நன்றாக கவனிங்க, அப்ப நம்ம பார்ப்போம். So this father had 2 sons. இந்த தகப்பனாருக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தாங்க. The 2 sons can be compared to a godless son and a religious son. இந்த ஊமையில பார்க்கிற இந்த 2 குமாரர்களை யாருக்கு நம்ம ஒப்பிடலாம்? தேவன் இல்லாமல், தேவ விசுவாசம் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு மகன், இன்னொன்று மகன் என்ற பக்தி வைராகத்தில் இருக்கிற ஒரு மகன். 2 மகன்களை பார்க்கிறோம். Now we are going to talk, this most of the parable talks about the younger son. இந்த குறிப்பிட்ட ஊமையானது இந்த இளைய குமாரனை குறித்து பேசுகிறது. This father had 2 sons. 2 பிள்ளைகள் இந்த தகப்பனாருக்கு இருந்தார்கள். One day the young son came to his father and he asked, "Father, give me my share that falls for me." ஒரு நாள் இந்த இளைய குமாரன் தன் தகப்பனிடத்தில் வந்து, "தகப்பனே, எனக்கு உண்டான பங்கை எனக்கு தர வேண்டும்" என்று சொல்லி அவன் தகப்பனிடத்தில் கேட்டான். Hallelujah, hallelujah. According to the Jewish culture in those days, before the father's death, the property cannot be divided. அந்த காலத்துல யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்தின்படி ஒரு தகப்பனுடைய மரணத்துக்கு முன்பாக அவருடைய சொத்தானது பிரிக்கப்பட முடியாது. ஆனா இந்த வாலிபன் என்ன செய்கிறான்? தகப்பனே, எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய, எனக்கு சேர வேண்டிய அந்த பங்கை எனக்கு பிரித்து தாரும் என்று தகப்பனிடத்துல வந்து கேட்கிறான். This younger son comes to the father and he asks, "Lord, Father, give me my share that falls to me." The son no more want to live under the authority of the father. The son no more want to live under submitting to the father. So he wanted to have his share and go and live in wherever he want. இந்த வாலிபனுக்கு தன் தகப்பனோடு வாழ்ந்த நாட்கள் போதும் என்று எண்ணினான். தகப்பனுடைய தலைமையின் கீழ், தகப்பனுடைய அதிகாரத்தின் கீழ் வாழ வேண்டாம் என்று நிர்ணயித்து அவன் தகப்பனிடத்தில் வந்து கேட்கிறான், "தகப்பனே, எனக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை நீர் எனக்கு தாரும்." Hallelujah, hallelujah. He came and claiming the rightful share that he had with the father. தன் தகப்பனிடத்தில் வந்து தனக்கு சேர வேண்டிய உரிமை சொத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி அவன் தகப்பனிடத்தில் கேட்கிறான். He was focused more on the position and the wealth of the father than the father. அவன் தகப்பனுடைய சொத்தின் மேல் அவன் கண்கள் இருக்குதே தவிர அந்த தகப்பன் மேல் அவனுடைய கண்களோ அன்போ இல்லை. தகப்பனிடத்துல வந்து கேட்கிறான், "Give me my share." He comes, அவன் தகப்பனிடத்துல வந்து அவன் கேட்கிறான், "எனக்கு சேர வேண்டிய என்னுடைய பங்கை எனக்கு தாரும்" என்று சொல்லி அவன் தகப்பனிடத்துல கேட்கிறான். Hallelujah, hallelujah. Like the younger son, many times we also ask God, "Lord, give me what I want." நிறைய நேரத்தில் நாமளே என்ன பண்றோம்? தேவனிடத்தில், "ஆண்டவரே, எனக்கு கொடுக்க வேண்டியது நீ தாரும்" என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் நாம் கேட்கிறோம். ஆண்டவரே, நீங்க தருவீங்கன்னு சொன்னீங்களே, அது கொடுங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி நாம் கேட்கிறோம். We know it is not the will of God. நமக்கு நல்லா தெரியும் இது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல, இது தேவனுடைய நன்மையான காரியம் அல்ல என்று நன்றாக தெரிந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆண்டவரை வற்புறுத்தி கேட்கிறோம், "ஆண்டவரே, நீர் அதை எனக்கு தாரும், நீர் எனக்கு அதை தாரும்." Hallelujah, hallelujah. And the word says, continue to say, the father
separated and give it to them. தகப்பன் என்ன பண்றாரு? அவர்களுக்கு சொத்தை என்ன பண்றாரு? பிரித்து கொடுக்கிறார். Hallelujah. Our Father is a good God. Amen. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவர். Hallelujah. Hallelujah. He gives whatever you ask. நாம் கேட்பதை அவர் என்ன பண்றாரு? சில நேரங்களில் கொடுத்து விடுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. But sometimes whatever we ask God, He gives. But when we receive it, only we will know what we received is not the bread, but it's stone. அநேக நேரங்களில் தேவனை வற்புறுத்தி ஆண்டவரை தாரும் தாரும் என்று சொல்லி நாம் கேட்கும்போது அவர் தம்முடைய கிருபையினால் அதை கொடுத்து விடுகிறார். அதை கொடுத்த பிறகுதான் நம்ம கரங்களிலே பெற்ற பிறகுதான் தெரியுது இது அப்பம் அல்ல, இது ஒரு முள் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. The greatest punishment that we can inflict ourselves is asking God what outside His will. Amen. ஒரு பெரிய தண்டனை நம்மை மேலே நாம வருவித்துக் கொள்வது என்ன தெரியுமா? தேவனுக்கு சித்தமல்லாத காரியத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி அதை பெற்றுக் கொள்கிறோம் பாருங்க. அந்த நேரத்தில் வருகிற தண்டனை தான் நாமே மேலே வர வைத்துக் கொள்கிற பெரிய ஒரு தண்டனை. Hallelujah. I don't know how many of you understand what I'm talking to you. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்லுகிறது விளங்குகிறது என்று எனக்கு புரியவில்லை. Hallelujah. Hallelujah. God will not violate the free will that He has given unto you. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த சுயாதீன சித்தத்தை, தெரிந்து கொள்கிற சித்தத்தை ஒருபோதும் தடை செய்ய மாட்டார். Hallelujah. Hallelujah. God has given you the free will to choose. கர்த்தர் சுயாதீனமாக காரியங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு என்ற உரிமையை, விடுதலையை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Amen. You are free to choose anything. நீங்கள் எதையாகிலும் தெரிந்து கொள்வதற்கு தேவன் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஞானத்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். He has placed before us life and death, blessing and curse, good and evil, but the choice is yours. Amen. நமக்கு முன்பாக அவர் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் நன்மையும் தீமை வைத்திருக்கிறார். எதை தெரிந்து கொள்கிறோம் என்பது நம்மை பொறுத்தது. Hallelujah. Hallelujah. I want to ask you one question. In the Garden of Eden, when Adam plucked the fruit and she ate it and he gave to Adam. நான் உங்களுடைய கவனத்தை ஏதேன் தோட்டத்துக்கு நேரா திருப்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிற அந்த காலை வேளையில, ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆண்டவர் மறுதலிக்கிற அந்த மரத்தின் கனி எடுத்து ஏவாள் புசித்து ஏவாளுக்கும் கொடுக்கிறார். Where was God at the time? அந்த நேரத்தில் தேவன் எங்க இருந்தாரு? God was there. God is watching them, what Eve is doing, what Adam is doing, but He did not stop them, but He left the result in their hands. Amen. ஆதாம் செய்கிறதையும் ஏவாள் செய்கிறதையும் தேவன் பார்த்து கொண்டிருந்தார். அவர்கள் செய்ததனுடைய விளைவை அவர்களே சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது. Hallelujah. Hallelujah. The young man got what he bought it from the father. தன் தகப்பனிடத்திலிருந்து வேண்டிக் கொண்டதை அவன் பெற்றுக்கொண்டு, வசனம் சொல்லுகிறது, he went to a far country. அவன் ஒரு தூர தேசத்துக்கு போனான். Hallelujah. Hallelujah. It is called in Hebrew language no man's land. எந்த மனிதனும் சாராத ஒரு இடம் என்று சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு அவன் போனான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Far country. He went away from the father. தகப்பனை விட்டு தகப்பன் வீட்டை விட்டு சொந்தக்காரர்களை விட்டு அவன் என்ன பண்ணான்? தூர தேசத்துக்கு போய் விட்டான். எதுக்காக போனாங்க? He want to enjoy his life. Amen. He want to enjoy his life. He left his father's house, he left his father, he left his relatives and went to a far country to enjoy with the wealth what the father has given unto him. Hallelujah. 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 The older son went far away geographically. Amen. Amen. But it's not about the distance. You know how many kilometers distance between you and your God's fellowship. Amen. அந்த கெட்ட குமாரன் தூரமாய் போனதை போல நாமும் அநேக நேரத்தில் என்ன பண்ணுகிறோம்? நம்முடைய வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும், என் சொந்த வாழ்க்கையை சொந்த சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனை விட்டு தூரமாக போய் விடுகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. We are living in the same house, but we are distanced from so many kilometers.
We are in the same church, but we are distant from one another so much. ஒரே வீட்டுல தாங்க இருக்கிறோம், ஒரே குடும்பத்துல தான் இருக்கிறோம், ஆனா நம்ம உறவுல ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறோம். ஒரே சபையில தான் இருக்கிறோம், ஆனா நம்ம உறவுல நம்ம ரொம்ப 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 தூரமாக இருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. The younger son break away from all the relationship. You don't want any involvement with any of the family. You want to enjoy his life on his own. இந்த இளைய குமாரன் தனக்கு சொந்தமான எல்லாவற்றிலும் இருந்து தன்னை விடுவித்து வெட்டிக்கொண்டு தூர தேசத்துக்கு போனா எதுக்காகனா தன் வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணுவதற்கு. Hallelujah. Hallelujah. There is a beautiful character in the Bible. வேதத்துல ஒரு அருமையான ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்குது, தானியேல். Daniel was captured as a captive from the land of Judah and he was taken to Babylon. யூதாவின் கோத்திரத்தை சார்ந்த தாவீது யூதாவின் தேசத்திலிருந்து சிறைபிடிக்கப்பட்டு பாபிலோன் தேசத்துக்கு பிணை கைதியாக கொண்டு செல்லப்பட்டான். Daniel was selected to serve before the presence of the king. தானியேல் ராஜாவுக்கு பணிவிடை செய்யும்படிக்கு அந்த இடத்துல தெரிந்து கொள்ளப்பட்டான். It was granted for Daniel to eat everything on the king's table in order to prepare himself to present before the king. அந்த ராஜாவினுடைய பந்தியில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் புசிக்கும்படிக்கு தானியேலுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது. ஏன்னா அந்த ராஜாவின் மேஜையில் இருக்கிற சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டாதான் அவங்க குழுமையாகி நல்லா பிரைட்டா போய் அவங்க ராஜாவுக்கு முன்னாடி நிற்க முடியும். But the word of God says, Daniel chapter 1 verse 17, Daniel resolved in his heart that he will not defile himself with his king's delicacies. தானியேல் தன்னுடைய இருதயத்திலே தீர்மானம் பண்ணினான், இந்த ராஜாவின் சாப்பாட்டெல்லாம் நான் சாப்பிட்டு என்னை நான் தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லி தானியேல் தன்னுக்குள் தீர்மானம் பண்ணினான். Hallelujah. Hallelujah. In the land of Babylon, அந்த பாபிலோன் தேசத்துல தானியேலோட அப்பா அம்மா இல்ல, சொந்தக்காரங்க இல்ல, பாஸ்டர் இல்ல, பைபிள் இல்ல, யாருமே பார்க்க போறது இல்ல. ஆனா தானியேலுக்குள் ஒரு பயம் இருந்தது, ஒரு காரியம் இருந்தது, என் தேவன் என்னை பார்க்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. There was nobody to monitor Daniel. There was no pastor, no parents, no relative to monitor Daniel. But Daniel resolved that I belong to the King of Kings. I will not defile myself. Amen. Amen. இந்த தேசத்துக்கு நிறைய வாலிப தம்பிங்க வாலிப தங்கச்சிங்க வந்திருக்கிறீங்க, உங்களை பார்க்கறதுக்கு யாருமே இல்லை. ஆமென். ஆமென். இந்த காலைவேளை கர்த்தர் தானியேலுக்கு இருந்த இருதயத்தை உங்களுக்கு தரும்படி நான் ஜெபித்துக் கொள்கிறேன். I pray that my brothers and sisters who came from India, young sisters and brothers, may you have the heart of Daniel while you live in this land. Hallelujah. Hallelujah. So இந்த வாலிபன் என்ன செய்தான்? எல்லாவற்றையும் விட்டு தன்னுடைய சுகபோக வாழ்க்கையை அனுபவிக்கும்படி அந்த தேசத்துக்குள்ள வந்தான். Amen. The word of God says he squandered all the wealth of the father in the wild living. தன் தகப்பனாரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அந்த சொத்தை எல்லாம் எப்படிங்க அவன் செலவழிச்சான்? படிங்க பார்க்கலாம் வசனம். சில நாளைக்கு பின்பு 13வது வசனம் படிங்க. சில நாளைக்கு பின்பு ஓகே, இளைய மகன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கொண்டு தூர தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அங்கே துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி தன் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான். துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி தன்னுடைய ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான். Hallelujah. Hallelujah. Why this young man left the father's house? The father, he was, ஏன் இந்த இளைய குமாரன் தகப்பனுடைய வீட்டை விட்டு வந்தாங்க? This young man was seeking for a freedom to enjoy his life. தகப்பனுடைய வீட்டில் இல்லாத அந்த உரிமை, அந்த விடுதலையை அவன் அனுபவிக்க விரும்பினான். Hallelujah. Hallelujah. In this new world, in this modern world, the meaning for freedom has changed. இந்த புதிய உலகத்துல, இந்த நாகரிகமான உலகத்துல விடுதலையினுடைய அர்த்தம் என்பது மாறி போய்விட்டது. Amen. The people think that freedom means living beyond boundaries, living as you want, speak as you like. இந்த உலகத்துல விடுதலை என்பது எப்படி அர்த்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால், நீங்கள் எல்லை இல்லாத வாழ்வாழாங்க, உங்களுக்கு கட்டுப்பாடே இல்லைங்க, எப்படி வேணா வாழலாம், அது என்பது விடுதலை என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். Hallelujah. In this modern world, nakedness is called freedom. Amen. இந்த உலகத்துல நிர்வாணம் என்பது என்னன்னு சொல்றாங்க? விடுதலைன்றாங்க. ஓரின சேர்க்கை என்னன்னு சொல்றாங்க?
விடுதலைன்னு சொல்றாங்க. Same sex marriage, they call it as freedom. So the meaning of freedom has changed. But there is the freedom that you can enjoy even in the presence of God. Amen. உலகம் சொல்லுகிற சுதந்திரம் அல்ல, தேவனுடைய பிரசன்னத்திலும் ஒரு சுதந்திரம் உண்டு. அந்த சுதந்திரம் எப்படின்னா, அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்கும் பொழுது சுயாதீனமாய் நாம் வாழ முடியும். Hallelujah. Hallelujah. The freedom that he sought for, he went out and indulged in sinful living. அந்த விடுதலையை தேடி இந்த வாலிபன் சென்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை என்ன பண்ணா, தன் சம்பாதித்த கொண்டு வந்த எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டு விட்டான். Hallelujah. Hallelujah. He chose to live a life out of the presence of the Father. தகப்பனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து அவன் விடுபட்டு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை தெரிந்து கொண்டு தூர தேசத்துக்கு போய் துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்து எல்லாவற்றையும் அழித்து போட்டான். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அந்த தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அவன் குறைபடத் தொடங்கி அந்த தேசத்து குடிகளில் ஒருவனிடம். ஓகே, என்ன சிஸ்டர், the verse says குறைவுபடத் தொடங்கினான். அண்டர்லைன் பண்ணிங்க. He began to be in want. குறைவுபடத் தொடங்கினான். Hallelujah. Hallelujah. Until he was in the Father's house, he did not lack any good thing. பிதாவின் வீட்டில், தகப்பனுடைய வீட்டில் வரைக்கும் அவன் தாழ்ச்சி அடையலைங்க, ஒன்றும் குறைபடவில்லை. ஆனால் தகப்பனுடைய வீட்டிற்கு விட்டு வந்த பொழுது, அவன் கிட்ட ஆஸ்தி இருந்த பொழுதும் எல்லாம் கழிந்த பொழுதும் அவன் குறைவுபட தொடங்கினான். Hallelujah. When he was in the Father's house, he did not lack any good thing. But the moment he came out of the house, squandered everything. The word of God says he began to be in want. One thing we need to understand, in this life, whatever satisfaction you're looking for, without God, you will not get it. Amen. இந்த உலகத்துல நம்மை திருப்தி ஆக்கிக் கொள்வதற்கு நீங்க என்னெல்லாம் தேடினாலும் என்னெல்லாம் அனுபவித்தாலும் உள்ளுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த திருப்தியை தேவன் இல்லாமல் யாரும் நிறைவேற்ற முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. The emptiness in the human soul cannot be filled with any pleasures, any wealth, any beautiful things in this world except God. Amen. நம்ம ஆத்துமாக்குள்ள இருக்கிற அந்த வெறுமையை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஐஸ்வர்யத்தினாலும் சுகபோகத்தினாலும் எல்லாவித சல்லாபத்தினாலும் நிரப்பவே முடியாது. தேவன் மாத்திரமே ஆத்துமாவில் இருக்கிற இந்த வெறுமையை நிரப்ப முடியும். Hallelujah. அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது, இந்த உலகம் முழுவதும் நீ ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் உன் ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தினால் உனக்கு என்ன லாபம்? That's why the word of God says you can profit the whole world, but if you lose his soul, what is going to profit to you? Hallelujah. Hallelujah. Sinful life will never promote you nor bless you. பாவமான வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே நமக்கு உயர்வையும் தராது, ஆசீர்வாதத்தையும் தராது. Hallelujah. Hallelujah. He began to be in want. அவன் குறைவு பட தொடங்கினான். Hallelujah. அது மாத்திரமல்ல, எதை குறைபட தொடங்கினான்? He was deprived himself of God's plan and purpose. தேவன் அவனுக்கு வைத்திருந்த திட்டம், அவங்க அப்பா அவனுக்கு திட்டம் வச்சிருக்கலாம், அவனுக்காக ஒரு பிளான் வச்சிருக்கலாம், அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ண தூக்கி போட்டு விட்டு அவன் வந்து இந்த தேசத்துல குறைவு பட தொடங்கினான். Hallelujah. Verse 15 and 16, 15-16 வாசிக்கலாம் குயிக்கா. தேசத்து குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் போய் ஒட்டிக்கொண்டான். அந்த குடியானவன் அவனை தன் வயல்களில் பன்றிகளை மேய்க்கும்படி அனுப்பினான். அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கின்ற தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரம்ப ஆசையா இருந்தான். ஒருவனும் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை. Hallelujah. He was a prince in his father's palace, but the desire for the sinful life has brought him to the pig pen. தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டில் ராஜாவாக இளவரசனாக அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். ஆனா அந்த பாவ வாழ்க்கையை தேடி வந்தபடினால அந்த பாவமானது அவனை பன்றி கூட்டத்துக்குள்ளாக அவனை கொண்டு வந்து போட்டுவிட்டது. Hallelujah. Every desire or seeking after sin will end up in disaster. Hallelujah. பாவத்தை தேடி வாழ்கிற வாழ்க்கை, சுகபோகத்தை தேடி வாழ்கிற வாழ்க்கை அழிவை நோக்கி போகுமே தவிர அது ஒரு நாளும் ஜீவனை நோக்கி போகவே போகாது. Hallelujah. Hallelujah. He was a Jewish man.
Jews do not associate with pigs or the things of the unclean things. அவன் யூதனுடைய கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன். பன்றிகளோடும் பன்றி வைத்திருக்கிறோடும் அவர்கள் ஒருபோதும் கலவாதவர்கள். இந்த பாவமானது அவனை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டது. பன்றி சாப்பிடுகிறதையாவது எனக்கு கிடைக்குமா என்று ஏங்குகிற அளவுக்கு அந்த பாவமான வாழ்க்கையானது அவனை தள்ளிவிட்டது. He was craving for food so much that he desired to eat what the pig was eating. Sin promises temporary pleasure, but it will not tell you the consequences that follow when you give yourself into it. பாவமானது அந்த பாவம் நீ செய்யும் பொழுது, அதை அனுபவிக்கும் பொழுது எவ்வளவு அலங்காரமாக இருக்கும், எவ்வளவு அழகாக இருக்கும், இன்பமாக இருக்கும் என்று சொல்லுமே தவிர அதை செய்துவிட்ட பிறகு அதனால் வருகிற விளைவு என்ன, அதனால் வருகிற பாதிப்புகள் என்ன என்பதை ஒருபோதும் சொல்லாது. Hallelujah. Sin will tell you how exciting it will be, how much kick you can get of it, but it will not tell you the effects and the results and the consequences that is going to bring along when you are involved with it. பாவமானது எவ்வளவு இதை அனுபவித்தால் எவ்வளவு கிக்கு இருக்கும், எவ்வளவு மயக்கம் வரும், எவ்வளவு சுகம் இருக்கும் என்று சொல்லி அதை சொல்லுமே தவிர இதை நீ அனுபவித்து விட்ட பிறகு இதனால் வருகிற வெட்கம் என்ன, அவமானம் என்ன என்று சொல்லி, அழிவு என்று சொல்லி ஒருபோதும் அது சொல்லாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களில் பாவத்தை தேடி ஓடுகிறோம், இன்பத்தை தேடி ஓடுகிறோம். அல்லேலூயா. அந்த கெட்ட குமாரனை போல ஒரு காரியத்தை நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். It is going to end up in disaster. When you seek after sin, seek after the things of the world, it is going to end up as a disaster to you. பாவத்தை தேடி, சுகபோகத்தை தேடி, உல்லாசத்தை தேடி நீங்கள் ஓடுவீர்கள். ஆனால் அது ஓடுங்க, ஆனா அது முடிவில் எப்படிதான் முடிய போகுது? நஷ்டத்துல, உங்களுடைய நஷ்டத்துல முடிய போகிறது. Hallelujah. He began to be in want. அவன் குறைபட தொடங்கினான். இந்த நாள்ல, இந்த காலை வேளையில நம்ம வாழ்க்கையில குறைபட்டு இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அந்த உணர்வு நமக்கு இருந்தா நம்ம நல்லா யோசிக்கணும். எதை தேடி ஆண்டவரே நான் வாழ்க்கையில வந்திருக்கிறேன்? Amen. In this morning time, if you feel yourself, I also lack something, you have to ask, what are you seeking after? Because if you are in the Father's house, you will not lack any good thing. ஒருவேளை அந்த காலை வேளையில குறைவுபட தொடங்கி இருக்கிற ஆண்டவரே, ஒரு குறைவை நான் உணவுகிறேன் என்று சொல்வீர்களானால் நன்றாக யோசித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். நீங்க தகப்பனோடு தகப்பன் வீட்டில் இருக்கிறீர்களா, தேவனோடு தேவனுடைய வீட்டில் இருக்கிறீர்களா, இல்லை தேவனை விட்டு தூரமா வந்திருக்கிறீர்களா? That we need to understand. Verse 17, very beautiful verse. When he came to his senses, படிங்க சிஸ்டர் தமிழ்ல, அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது, very beautiful, underline that. When he came to his senses, amen. When he was in the palace, he did not have sense. When he was running away from the Father's house, there is no common sense. When he was with the friends enjoying all the pleasures, no sense at all. But in the pig pen, in the dirt dungeon, he got back his sense. Amen. தகப்பன் வீட்டில் இருக்கும்போது புத்தி வரல, புத்தி இல்லை, ஏன்னா அப்பா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கினாரு. வீட்டை விட்டு ஓடி வரும்போது புத்தி இல்லை, அதனால ஓடி வந்தாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்து வாழ்க்கையை அனுபவிக்கும் பொழுது புத்தி பேதலித்து, ஏன்னா மயக்கத்தில் இருந்தாரு. ஆனா பன்றி கூட்டத்துல, அந்த அசிங்கத்துல, அழுக்குல இருந்த பொழுது அவனுக்கு புத்தி வந்தது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. What good times cannot teach in our life, bad things will teach in our life. Bad times will teach. Amen. நன்மையான நேரங்கள் போதிக்காததை நம்ம வாழ்க்கையில கெட்ட நேரங்கள் தெளிவாய் போதிக்கும். Amen. Hallelujah. Hallelujah. God has a way to teach his children. Amen. கர்த்தர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு எப்படி போதிக்கணும் என்று நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. God knows how to talk to Abraham, and God also knows how to talk to Samson. ஆபிரகாமோடு பேசினா எப்படி அவன் கேட்பான்னு ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரியும். சிம்சோனோடு எந்த பாஷையில பேசினா அவனுக்கு புரியும் என்பதை அவனுக்கு தெரியும். Hallelujah. Hallelujah. So when he came to this pig
even the bottom of his life, he came to his senses. அவன் அந்த வாழ்க்கையின் கீழ்த்தரமான இடத்துக்கு வந்த பொழுதுதான் அவன் தன்னுடைய பாவ புத்தி தெளிந்தான் என்று வசனம் சொல்கிறது. Sorry to ask you this morning time, have you come to your senses? நான் கேட்கிறேன், தப்பா எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க. நீங்க புத்தி தெளிந்துட்டீங்களா? உங்க புத்தி தெளிந்திருக்கிறதா? Have you come to your senses? Have you come to his senses? He came to his senses. By the time he came to his senses, he lost many things. Hallelujah. அவன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு வீட்டு வந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆச்சோ தெரியல. ஆனா அவன் புத்தி தெளிகிற நேரத்துக்குள்ள அவன் எழுந்தது அநேகம். Hallelujah. We don't know whether he came out of his father's house. It took 3 years, 4 years. We do not know. But by the time he came to his realization, he lost many things. He lost many things. Hallelujah. Whatever he wanted from the father, he got it. But whatever he had, he lost it. தகப்பன் கிட்ட வாதாடி போராடி எதை வேண்டும் என்று அவன் கேட்டானோ அதை பெற்றுக்கொண்டான். ஆனா எது அவன்கிட்ட இருந்ததோ அதை எல்லாவற்றையும் தொலைத்து விட்டான். Hallelujah. Hallelujah. So make sure in your pursuit of seeking other things, don't lose whatever you already have, God given by God. Amen. உங்கள் இஷ்டப்படுகிற அந்த வாழ்க்கையை தேடுகிற அந்த ஓட்ட பந்தயத்துல தேவன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை இழந்து விடாதீர்கள். Hallelujah. So when he came to his senses, by the time he came to his senses, he lost many things. அவன் புத்தி தெளிந்து அந்த புத்திக்குள்ளாக வருவதற்கு முன்பாக அவன் இழந்து போன காரியங்கள் அநேகம். Hallelujah. He lost his loving relationship with the Father. He lost his honor. He lost his dignity. He lost his value, and he found himself destitute, guilty, and shameful. அவன் தன் தகப்பனுடைய அன்பான அந்த உறவை நேசத்தை இழந்து போனான். தனக்கு உண்டான அந்த கனத்தை, தனக்கு உண்டான அந்த மரியாதையை இழந்து போனான். இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறாங்க? குற்றம் உணர்வு உள்ளவனாக, வெட்கத்துக்குள்ளவனாக, யாரும் மதியாதவனாக அவன் அந்த பன்றி கூட்டத்துக்குள்ளாக நின்று கொண்டான். Hallelujah. Hallelujah. Life without God will be like that. Life without Jesus will be like that. இயேசு இல்லாமல் தேவன் இல்லாத வாழ்வு அப்படிப்பட்ட வாழ்வா தான் இருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. When he came to his senses, he talked to himself, I have sinned against my father. I will sin against heaven. I will go out to my father, because in my father's house there are many servants who has enough food and still to spare. Amen. அந்த பன்றியினுடைய அந்த கூட்டத்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அவன் புத்தி தெளிந்து முதலாவது எதை கண்டான் என்றால் பிதாவை கண்டான். Hallelujah. When he came to his senses, he remembered the goodness of the Father. Hallelujah. Hallelujah. As long as we are in the house, we will not know the value of the mummy daddy. When you came far, then only we will know the value of the mummy daddy. Sisters, ஆமா இல்லையா? நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது 20 வருஷம் 25 வருஷம் இருந்தோம், அம்மா அப்பா வேல்யூவே இல்லை. இப்போ தூரம் வந்த பிறகு தான் தெரியுது இல்லையா? Amen. 25 years we did not know the value of the dal and dal rice my mummy made. But now, my mother used to make dal rice every time. How tasty it is. 25 வருஷம் அம்மா கையில என்ன சாப்பிட்டோம்? நல்லா சாப்பிட்டோம். பருப்பு சாதம் அம்மா சாம்பார் வச்சு கொடுப்பாங்க. என்னம்மா டெய்லி இதே பருப்பு. கோயிலுக்கு வந்த பிறகு அதோடைய வேல்யூ ரொம்ப நல்லா தெரியுது, ரொம்ப நல்லா புரியுது. So when his sense came back, he remembered the goodness of the Father. He remembered the goodness of the Father's house. He remembered the generosity of the Father. Hallelujah. அவன் அந்த கீழ் அந்த பன்றி கூட்டத்துல அந்த கீழ்த்தரமான நிலைமையில் இருக்கும் பொழுதுதான் பிதாவை அந்த தகப்பனுடைய மதிப்பை அவன் உணர்ந்தான்.
தகப்பனுடைய வீட்டின் மதிப்பை அவன் உணர்ந்தான். தகப்பனுடைய ஜெனராசிட்டி, எவ்வளவு தயாளங்களும் உள்ளவர் நம்முடைய தகப்பன். நம்முடைய வேலைக்காரர்கள் கூட அவ்வளவு சாப்பாடு இருக்குதே, நான் சாப்பாடு இல்லாமல் நீங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவன் புத்தி தெளிந்தான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த காலை வேளை எத்தனை பேருக்கு புத்தி தெளித்ததில்ல? In this morning time, I do not know how many of your senses are coming back to you. May the Spirit of God speak to you. He said in his heart, அவன் இப்படியா சொல்லுகிறான். verse 18 படிங்க, 18ஆம் வசனம். நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்துக்கு போய், நான் தகப்பனிட்ட போய், தகப்பனே பலத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன். இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல. உம்முடைய கூலிக்காரர்களில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் என்று சொல்லி எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அது மாதிரி கஷ்டமான நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்குள் ஒரு நல்ல ஒரு ஜெபம் வருகிறது. அல்லேலூயா. Do you know beautiful prayers born out of affliction and difficulty? ஆமென். அழகான ஜெபம் எப்ப தெரியுமா வரும்? நெருக்கமான நேரத்தில் தான் வரும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அர்த்தமுள்ள ஜெபங்கள், அழகான ஜெபங்கள், பதிலளிக்கக்கூடிய ஜெபங்கள் எப்ப தெரியுமா வரும்? அமிழ்த்தப்பட்ட நேரத்துல, உடைக்கப்பட்ட நேரத்துல தான் வரும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. So when sense came back, he said that I will rise up and go to my father, and I will confess that I have sinned against you and heaven. Don't treat me as a son, but treat me as a servant, and I will go to my father. அவன் உடனே சொல்றான், இல்லை இருதயத்தில் அவன் தன்னை எண்ணிக்கொள்கிறான், நான் தகப்பனிடத்தில் போய், பிதாவே உமக்கு விரோதமாகவும் வரத்துக்கு விரோதமாகவும் நான் பாவம் செய்தேன், என்னை மன்னிச்சிருங்க, என்னை குமாரனாக வைத்துக் கொள்ளாதீங்க, வேலைக்காரனாவது வைத்துக் கொள்ளுங்க என்று சொல்லி அவன் இருதயத்தில் தீர்மானம். அல்லேலூயா. The prayer says that this, I have sinned against you and heaven. பிதாவே, தகப்பனே உமக்கு விரோதமாகவும், சொல்லுங்களேன், வரத்துக்கு விரோதமாகவும். ஏன் அவன் அப்பா விரோதமா தான் பாவம் பண்ணா? ஏன் பரலோகத்தை இழுக்கிறான்? He sinned against his father, no? Why is calling heaven? Many times we think that when we do some harm or anything we do to others, God does not notice. No. When you hurt others, you hurt God. When you grieve others, you grieve God. Hello? நம்ம நிறைய நேரத்தில் நினைத்துக் கொள்கிறோம், நமக்கு அந்த சகோதரன் தான் சண்டை, ஆண்டவர் இதுல ஒண்ணும் பண்ண மாட்டார். இல்லைங்க, நீங்க ஒருவனை துக்கப்படுத்தும் பொழுது தேவன் துக்கப்படுகிறார். அல்லேலூயா. ஒருவரை நீங்கள் துன்புறுத்தப்படும் பொழுது நீங்கள் தேவனையும் துன்புறுத்துகிறீர்கள். அல்லேலூயா. When you afflict your wife, you think that you are afflicting only your wife. No, no, no. You are afflicting God also. நீங்கள் உங்க மனைவியை, உங்க கணவனை, உங்க சகோதர சகோதரியை துன்புறுத்தும் பொழுது, அவங்களுக்கு விரோதமாய் காரியங்களை செய்யும் போது அவங்களுக்கு மட்டும் தான் செய்யறீங்க நினைத்துக் கொள்ளுகிறீங்க. இல்லைங்க, எதெல்லாம் அவருக்கு செய்றீங்களோ அது அவருக்கும் செய்றீங்க. அல்லேலூயா. Whatever you did to me, you have also did it to. சொல்றாரு இல்லையா ஆண்டவர் மத்தேயு 25ல என்ன சொல்றாரு? என்னங்க சொல்றாரு? What did Jesus says in Matthew chapter 25? I was sick, but you came to visit me. I was in the prison. You took care of me. I did not have clothes. You gave me. Whatever you did it to them. நான் வஸ்திரம் இல்லாது இருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். நான் சுகவீனனாக இருந்தேன், நீங்க எனக்கு வந்து விசாரித்தீர்கள். நான் சிறையில் இருந்தேன், நீங்க வந்து பார்த்து கொண்டீங்க. ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்க ஆண்டவர் எப்ப ஆண்டவரை நீங்க நிர்வாணமா இருந்தீங்க, எப்ப சாப்பாடு இல்லாம இருந்தீங்க? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்க அவனுக்கு எதை செய்யாதாயோ அதை யாருங்க? So maybe this younger son have no sense, but he had the biblical sense. Amen. ஒருவேளை இந்த கெட்ட குமாரனுக்கு புத்தி இல்லாம இருந்திருக்கலாம், ஆனா பைபிள் நாலேஜ் நிச்சயமா இருந்திருக்குது. அல்லேலூயா. ஆண்டவரே, உமக்கு விரோதமாகவும் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்திருக்கிறேன், என்னை மன்னியும். ஆமென், ஆமென். In this morning time we need to understand that before God
All have sinned and all have fallen short of the glory of God. இந்த காலைவேளை நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கிறோம். நம்ம எல்லாரும் தேவனுக்கு முன்பாக எப்படிங்க இருக்கிறோம்? பாவம் செய்தவர்களாக, தேவ மகிமையற்றவர்களாக நின்று கொண்டிருக்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. All have sinned against God and fallen short of glory of God. எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாகி. This young man, he resolved in his heart, I will rise up and go to the Father. நம்மில் அநேகர் இப்படிதான் நினைத்துக் கொள்கிறோம். நான் ஒரு நாள் இந்த கெட்டதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? நல்ல வழியில போறேன். எத்தனை பேர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கீங்க? Many of us think like that, let this month go. After that I will become good. I will go to church, I will pray, I will become good. இந்த கெட்ட குமாரனை போல அநேக நேரத்தில் நம்மளும் சொல்றோம், ஆண்டவரே என்னுடைய பாவத்தை நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன், நான் தப்பு தான் ஆண்டவரே பண்ணிட்டேன், இதெல்லாம் நான் விட்டுறேன் ஆண்டவரே, இன்னும் ஒரு மாசம் போட்ட ஆண்டவரே, அதுக்கு பின்பாக நான் வந்து விடுகிறேன். Hallelujah. Unless you acted on your thinking is staying useless. நீங்கள் நினைத்ததை, தீர்மானித்ததை நீங்கள் செய்யாத வரைக்கும் அந்த தீர்மானமானது, அந்த யோசனையானது அர்ப்பம் உள்ளதாக தான் இருக்குது. Hallelujah. The word of God says அவன் எழுந்து பிதாவினிடத்தில் சென்றான். He rose. Hallelujah. Hallelujah. அவன் மனம் திரும்புதல் மாத்திரமல்ல, அந்த மனம் திரும்புதலை அவன் செயலில் காட்டினான். Hallelujah. Hallelujah. He not only repented in his heart and mind, but also he showed his repentance by his action. Hallelujah. Hallelujah. Any repentance that does not have fruits, it is not repentance at all. செயல் இல்லாத, கனி இல்லாத மனம் திரும்புதலே அல்ல. ஒரு அருமையான பைபிள்ல ஒரு அருமையான ஒரு மனம் திரும்புதலுக்கு ஒரு அருமையான எடுத்துக்காட்டு யாருன்னா Zacchaeus. Amen. In the Bible, the beautiful definition for repentance is Zacchaeus. Amen. As soon as Jesus came into his house, Jesus did not preach repentance to Zacchaeus. He did not preach salvation to Zacchaeus. As soon as Jesus entered his house, he said, Lord, if I've taken anything from anyone, I will give them back fourfold. I give half of my property to the poor. Jesus looked at him and said, salvation has come to his house. இயேசு அவனுக்கு வேதத்தை பிரசங்கிக்கவில்லை, மனம் திரும்புதலை குறித்தோ ரட்சிப்பை குறித்தோ அவன் பிரசங்கிக்கவில்லை. இயேசு தன்னுடைய வீட்டிலே வந்த மாத்திரத்துல ஜக்கேயு ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றான், ஆண்டவரே, நான் யாரிடத்திலிருந்து ஏதாவது ஏமாற்றி வாங்கியிருந்தால் நாளத்தனையாக அதை திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன். சொத்தில் என் பாதியை நான் தரித்திற்கு கொடுத்து விடுகிறேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான். இயேசு உடனே அவனை பார்த்து என்ன சொல்ற தெரியுமா? இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. Today the salvation has come to his house. Amen. Amen. Let your repentance, your change of heart, change your mind does not stay in your thinking only, but let it come into action. Amen. உங்களுடைய மனம் மாறுதல், உங்கள் மனம் திரும்புதல் யோசனையில் மாத்திரம் இல்ல, சிந்தனையில் மாத்திரம் இருக்க வேண்டாம், அது செயல்பாட்டிலும் வந்தால் உங்களுக்கு நல்லது. Hallelujah. Hallelujah. Because all have sinned and fallen short of glory of God. ஏனென்றால் எல்லோரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகி இருக்கிறோம். Hallelujah. 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 He made a decision. What a decision he made? I will rise up. He rose up and he went. அவன் தீர்மானம் பண்ணினான், நான் எழுந்து போவேன். Amen. Nobody will make choice for you when it comes to the matter of spiritual things. You need to make the choice. தேவனுக்குரிய காரியங்கள் வரும்போது, ரட்சிப்புக்குரிய காரியங்கள் வரும்போது உங்களுக்காக வேற யாரும் தீர்மானிக்க முடியாது, நீங்கள் தான் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. மனம் திரும்ப என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுக்காக மற்றவர் மனம் திரும்ப முடியாது, நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். ஆமென். When you come to repentance, nobody else have to repent for yourself. You need to get to repentance. Amen. ரட்சிக்கப்படணும் என்று சொன்னால் உங்களுக்காக வேற யாரும் ரட்சிக்கப்பட முடியாது. நீங்கள் மனம் திரும்பி விசுவாசித்தால் தான் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். Hallelujah. Salvation is a personal thing. ரட்சிப்பு ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம். Hallelujah. Hallelujah. He made a deliberate choice of leaving the pig pen
and go to the Father. Amen. அவன் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தான். இந்த பன்றி கூட்டத்தை விட்டுவிட்டு, இந்த பன்றி மேய்க்கிற வேலையை விட்டுவிட்டு நான் பிதாவினிடத்தில் போவேன் என்று சொல்லி அவன் எழுந்து சென்றான். Hallelujah. Hallelujah. Unless you let go, you cannot receive. கையில் இருக்கிற கெட்டியா பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா வாங்க முடியுமா? அவர்கிட்ட இருந்து இதை விட்டாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அவர்கிட்ட இருந்து வாங்க முடியும். Unless you hold tightly whatever you have hold in your hand, you are not going to receive anything from God. But the moment you let go what you are holding in your hand, He will give you what it is in His hand. Hallelujah. How many of you understand what I am telling you? Amen. தகப்பன் வீட்டுக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் என்றால் உங்களை கட்டி வைத்திருக்கிற நீங்கள் இருக்கிற அந்த பன்றி கூட்டத்தை விட்டு, பன்றிகள் மேய்கிற இடத்தை விட்டு நீங்கள் உங்க சொந்த பலத்தில் வெளியேறி வந்தால்தான் தகப்பன் வீட்டுக்கு நேராக நீங்க செல்ல முடியும். Hallelujah. Hallelujah. You have to make a deliberate choice of leaving behind the pig pen and the pigs and the owner of the pigs. Then only you can come to the Father. Hallelujah. Hallelujah. He rose and went to the Father. He rose and went to the Father. வசனம் சொல்லுகிறது 20வது வசனம் படிக்கலாம் சிஸ்டர். எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். தூரத்தில் வரும்போது அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான். Hallelujah. So he got up and went to his father. அவன் எழுந்து தன் தகப்பனிடத்தில் போனான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. But we do not know he went in the morning or afternoon and the evening. When the father saw him, what a beautiful word. Hallelujah. அவன் காலையில எழுந்து போனானா, மத்தியானம் எழுந்து போனானா, ராத்திரி எழுந்து போனானா நமக்கு தெரியாது. ஆனா அவன் தூரத்தில் வருகிறதை பிதா கண்டு. What do you understand from that? From the time this younger son left the house, the father was waiting for his return. Every day he was waiting for his return. Hallelujah. இதுல என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? அந்த இளையகுமாரன் வீட்டை விட்டு போன நாளிலிருந்து தன் மகன் ஒரு நாள் வருவான் என்ற நம்பிக்கையோடு ஒவ்வொரு நாளும் தகப்பன் அவனை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தார். Hallelujah. 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 In this morning time, my brother, my sister, whether you are in the far country or in the big pen, the Father is waiting for you. இந்த காலைவேளை சகோதரனே, சகோதரியே, ஒருவேளை நீங்க தூர தேசத்தில் இருக்கிறீங்களோ இல்ல அந்த பன்றி கூட்டத்தில் இருக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியாது, உங்களுக்காக பிதா காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். உங்கள் வரவை எதிர்பார்த்து நம்பிக்கையோடு பிதா பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. The father waited for his son. Amen. The son did not run to the father. The father ran to the son, hugged him and kissed him. Hallelujah. இந்த குமாரன் அவன் பிதாவை நோக்கி ஓடவில்லை. மகனை பார்த்த உடனே அந்த வயதான தகப்பன் ஓடி வந்து தன் மகனை அணைத்துக் கொண்டு அவனுக்கு முத்தம் கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Hallelujah. 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 It doesn't matter how far you are. All that if you come with a repentant heart, the Father will come to you. Amen. நீங்க எவ்வளவு தூரமா இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்கள் மனம் திரும்பி என் பிதாவினிடத்தில் போவேன் என்று நீங்கள் வருவீர்களானால் எவ்வளவு தூரத்தில் நீங்க இருந்தாலும் இயேசு உங்களை தேடி வருவார். இயேசு உங்களை தேடி வருவார். இயேசு உங்களை தேடி வருவார். Hallelujah. Hallelujah. 21வது வசனம். குமாரன் தகப்பனை நோக்கி, தகப்பனே, வரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன். இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல என்று சொன்னான். Hallelujah. குமாரன் வந்து சொல்றான் அப்பா கிட்ட, அப்பா நான் உங்களுக்கு விரோதமா பரத்துக்கு விரோதமா பாவம் செய்திருக்கிறேன். இனி உங்க பிள்ளைன்னு சொல்வதற்கும் நான் எனக்கு தகுதி இல்லை என்று சொல்லி அவன் பிதாவின் இடத்தில் சொல்லுகிறான். The son comes and tells the father, Father, I have sinned against you in heaven. I'm not worthy to be called your son. Verse 22. Whatever the son says, it did not come into the father's heart. What he did, he called the servants. They come. Give him the best robe in the house. Put a signet ring and give him the sandals and cut the fattened calf. உடனே அந்த இவன் போய் பிதா கிட்ட கன்ஃபஸ் பண்றான். நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், உமக்கு விரோதமா பரலோகத்துக்கு விரோதமா பாவம் பண்ணிட்டேன், என்ன மன்னிங்கன்னு சொல்லி அவன் மன்றாடுகிறான். ஆனா அதெல்லாம்
பிதா கேட்கல. பிதா என்ன சொல்றாரு? வேலைக்காரங்களை பார்த்து என்ன சொல்றாரு? படிஸ்டர். அப்பொழுது தகப்பன் தன்னுடைய ஊழியக்காரனை நோக்கி நீங்கள் உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொண்டு வந்து இவனுக்கு உடுத்துங்க. இவன் கைக்கு மோதிரத்தையும் கால்களுக்கு பாதரட்சையும் போடுங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Just imagine how he came out of the pig pen. பன்றி கூட்டத்துல மேய்க்கிறோம். Dress எப்படிங்க இருக்கும்? அவன் நிலைமை எப்படிங்க இருக்கும்? அருவருப்பாக, அழுக்காக. He was tending the pigs and he was living with the pigs. His garments, his body was dirty and filthy. He did not wait. I'll get clean myself and then go to the farm. நான் என்ன சுத்தம் செய்து கொண்டு அப்புறமா அப்பா வீட்டுக்கு போறேன் அவன் போல. அவன் அப்பாவை தேடி ஓடினான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Do you know what the father did? The father cleansed the son. பிதாவானவர் அவனை சுத்தம் செய்தார். Hallelujah. Many of us think, let me stop sinning first and then I go to the father. நிறைய பேர் நினைக்கிறோம், நான் என் பாவத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அப்புறமா இயேசு கிட்ட போறேன். Without God, you cannot leave sin. Amen. தேவனுடைய பலன் இல்லாம, தேவனுடைய கிருபை இல்லாம பாவ வாழ்க்கையை விட்டு நம்ம விலக முடியவே முடியாது. Hallelujah, hallelujah. Because it is the Father who is able to cleanse us. Amen. பிதாவே நம்மை சுத்திகரிக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். Hallelujah, hallelujah. நீங்க என்னதான் சோப்பு போட்டு நீங்க குளிச்சாலும் உள்ள இருக்கிற அந்த பாவ அழுக்க க்ளீன் பண்ணவே முடியாது. Hallelujah. It doesn't matter how expensive your soap or shampoo is, it cannot cleanse you from the sin and the dirt within us. Hallelujah, hallelujah. Only the Father can cleanse us. பிதா மாத்திரமே நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த முடியும். Hallelujah, hallelujah. நான் நிறைய பேர் இந்த கம்யூனிட்டி டைம்ல பார்ப்பேன். நான் கூட அப்படிதான் இருந்திருக்கிறேன். கம்யூனிட்டி டைம் வரும். ஏன்னா அந்த கம்யூனிட்டி வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதோ பாவம் பண்ணியாச்சு. இப்போ கம்யூனியன் வந்துருச்சு, என்ன பண்ண போ கம்யூனியன் எடுக்க மாட்டோம். ஆமா இல்லையா? நிறைய பேருக்கு சிரிப்பை காட்டிக்கிட்டு. We think that when you come to God, He will punish you. No, no, no. The Father will never punish you. Hallelujah, hallelujah. நம்ம நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் அந்த கம்யூனியன் டைம் முன்னாடி நான் சரியா வாழல, கம்யூனியன் எடுத்துக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்லி நம்ம கம்யூனியன் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. No, no, don't do that. Come to the Father. அவர்கிட்ட வரும்பொழுதுதான் நமக்கு சுத்திகரிப்பு உண்டாகும். அவர்கிட்ட வரும்பொழுதுதான் நமக்கு நீதி உண்டாகும். அவர்கிட்ட வரும்பொழுதுதான் நமக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So don't go away from the Father. When you come to the Father, He will cleanse you. பிதாவண்டை வரும்பொழுது அவர் நம்மை சுத்தப்படுத்துவார். Hallelujah. He came dirty and filthy. The Father said to the servant, give him the best robe. அவன் நிர்வாணமாய் அலங்கோலமாய் பன்றி நாற்றத்துடன் தகப்பனுடைய வீட்டிற்கு வந்தான். தகப்பன் வேலைக்காரர் சொல்றாரு, அவனுக்கு உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொடுங்க. Hallelujah. Do you know what is the best robe you can wear? நீங்க சிறந்த ஆடை எது தெரியுமா? லீவி ஜீன் இல்ல, அந்த பிராண்ட் இந்த பிராண்ட் இல்ல. God's robe of righteousness is the best robe you can wear. ஆமென். தேவன் கொடுக்கிற நீதியின் வஸ்திரமே மிக சிறந்த ஒரு வஸ்திரம். Hallelujah, hallelujah. The Father told the servants, give him the best robe. Amen. In this morning time, my brother, my sister, did you receive the robe of righteousness from God? பிதா கொடுக்கிற அந்த நீதியின் வஸ்திரத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீங்களா? And he told the servants to put the ring. In Roman culture, Greek putting the ring on a mature person signifies adoption. ரோமருடைய காலத்துல அந்த கிரேக்க கல்ச்சர்ல எப்படின்னா ஒரு வயது முதிர்ந்த வயதுக்கு வந்த ஒரு மகனோ மகளுக்குடைய ரிங்கு போட்டோம்னா அதன் அர்த்தம் என்னன்னா அவர்களை மகனாக தத்தெடுத்து. Amen. So he told, put the ring to him. He is my son. I will restore him. இவன் என்னுடைய குமாரன், அவனுக்கு மோதிரத்தை போடுங்க. அந்த மோதிரத்தை அடையாளம் என்னன்னா மறுபடியும் இவனுக்கு குமாரனாக நான் நியமிக்கிறேன் என்று சொல்லி இதை சொல்லுகிறார். மூன்றாவது, thirdly, he says, give him the sandals. பாதரட்சை கொடுங்க.
In those days, servants and slaves, they don't wear sandals. Only the prince and those who are in king's palace, they wear sandals. அந்த காலத்துல அடிமைகளும் வேலைக்காரரும் காலணிகளை போடுவதில்லை. ராஜாக்களும் அரண்மனைகளும் வாழ்வர்களும் மாத்திரமே காலணிகளை போடுவார்கள். இது தகப்பன் சொல்றாரு அவனுக்கு காலணி. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அது மாத்திரமல்ல, கொழுத்த கன்றை அடியுங்கள். ஆமென். Kill a fattened calf, because the son who was lost is found. Amen. The son who is dead is come alive. இது நம்ம அவன் சொல்றாரு உடனே நீங்க போய் ஒரு நல்ல கொழுத்த ஒரு கன்றை அடிங்க, ஏனென்றால் தொலைந்து போன என் குமாரன் நான் கண்டுபிடித்தேன், மரித்து போன என் குமாரன் மறுபடியும் உயிரோடு வந்திருக்கிறான். நாம் இந்த கொண்டாடுவது நல்லது என்று சொல்லி அந்த பிதா சொல்லி கொண்டாடுகிறதை பார்க்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Once upon a time, I was also like a lost son. Amen. Amen. But when we come to the Father, He will restore us. Amen. In this morning time, my brother, my sister, are you in the house? Or are you still in the far country or in the big pen? சகோதரனே சகோதரி, இந்த காலை வேளை நீங்கள் தகப்பன் வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களா, இல்ல தூர தேசத்துல பண்டிகூடத்துல இருக்கீங்களா? Amen. But one thing I want to tell you in this morning time, wherever you may be, the Father is waiting for you. Hallelujah. இந்த காலை வேளை ஒரு சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்லட்டும். நீங்க பண்டிகூடத்துல இருக்கிறீங்களோ இல்ல தூர தேசத்துல தகப்பனை விட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ, ஒரு சத்தியம் சொல்லட்டும், இதான் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார். நம்ம எல்லாரும் அப்படியே எழுந்து நின்று நம்ம ஜெபிக்க போகிற அந்த காலை வேளை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நிச்சயமாய் நம்மோடு பேசி இருக்கிறார். I believe the Spirit of God has ministered to many of you in this morning time. Hallelujah. ஜெப நேரத்துல நம்ம எல்லாம் அப்படியே நிற்போம், யாரும் அசைய வேண்டாம். Hallelujah. 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 Thank you Lord. நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்கலாமா? ஒரு சத்தியத்தை நீங்க பெற்று கொண்டிருந்தா, தேவன் உங்களோடு இடைப்பட்டு இருந்தா, அப்படியே ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? ஒரு நன்றி செலுத்தலாமா? அப்பா என் கூட பேசினதுக்காக நன்றி. So if God has spoken to you, the Spirit of God has ministered to you, just thank Him. Lord, I thank you. ஆண்டவரே நன்றி, என் கூட பேசுனீங்க, நன்றி 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 நன்றி. நம்ம அந்த வசனத்துக்கு முதலாவது பார்த்தோம், அந்த மனிதனுக்கு 2 குமாரர்கள் இருந்தார்கள். ஒருவர் தேவனை அறியாதவர், இரண்டாவது இன்னொரு குமாரன் மதம் என்ற மதத்தினால பீடிக்கப்பட்டிருந்தது. 2 sons. The 2 sons are not perfect. One son is religious, another son is godless. In this morning time, my brother, my sister, I don't know whether you are godless or religious. If you are godless, that is also says that your condition is lost. If you are religious, that condition also says that you are lost. இந்த காலை வேளை வசனம் சொல்லுகிற 2 குமாரர்கள் யாரை குறிக்கிறது என்றால், ஒன்று மதம் என்ற மார்க்கத்தை பின்பற்றி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறவன், இரண்டாவது தேவன் இல்லை என்று சொல்லி ஆண்டவரை பிதாவை விசுவாசித்தார்கள். So you know who you are this morning time. இந்த காலவேளை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். You are godless or religious, you know. But one thing I'll tell you, it is in the Father's house there is life. It is with the Father we can have life. ஒரு சத்தியம் இந்த காலை வேளையில உங்களுக்கு சொல்லட்டும், பிதாவில் மாத்திரமே, பிதாவின் வீட்டில் மாத்திரமே ஜீவன் உண்டு. இது ஒரு ரட்சிப்பின் செய்தி. This is message of salvation. This is a message of calling you back home to those who are backslidden. இது ரட்சிப்பின் செய்தி. இது பின்மார்க்கம், ஆண்டவரை அறிந்தும் பின்மாறி போனவருடைய வாழ்க்கை திரும்பி தேவனிடத்தில் வருவதற்கான ஒரு அறைகூவல் செய்தி. இந்த காலை வேளை தேவன் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். The Lord has definitely spoken to you, my brother, my sister, this morning. You have to come back home. ஒரு காரியத்தை யோசித்து பாருங்க, ஒருவேளை
அந்த பன்றி கூட்டத்துல அவனுக்கு மனம் திரும்புதல் வராமல் இருந்தால் அவன் அங்கே மரித்து மாண்டு போயிருப்பான். Just imagine if he had not come to his senses, he would have perished in that pig pen with the pigs. But he didn't know that Father is waiting for him. A beautiful life is waiting for him ahead if he repents. அந்த பன்றி கூட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு தெரியலங்க, இல்லை இதை தாண்டி நான் போவேனானால் தகப்பன் எனக்கு காத்திருக்கிறார், தகப்பன் கொடுக்கிற அருமையான வாழ்வு எனக்கு உண்டு என்பதை அவன் உணராது இருந்திருக்கிறான். My brother, my sister, in this morning time, understand, if you are in the pig pen, make a choice, make a decision to come to the Father's house. The Father is waiting for you with his great plan. இந்த காலை வேளை சகோதரனே சகோதரியே, ஒருவேளை நீங்க இந்த பன்றி கூட்டம் போல அந்த வாழ்க்கை இருக்குமே ஆனால் பாவத்தினாலும் சாபத்தினாலும் பலவீனத்தினாலும் வறுமையினாலும் தரித்திரத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிற அந்த வாழ்வு இருக்குமே ஆனால் பிதாவின் வீட்டுக்கு வருவதற்கு எழுந்திருங்கள். ஏன்னா பிதா உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார். பிதா உங்களுக்கு மகிமையான வாழ்க்கையை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எல்லாரும் அப்படி சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணலாமா? இந்த காலை வேளையில நான் பிதா வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்றவங்க மட்டும் உங்க வலது கை உயர்த்துங்க. உங்களை கூப்பிடலாம் போறதில்லை, பேர்லாம் கூப்பிட போறதில்லை. நான் பன்றி கூட்டத்தில் இருந்தது போதும், பண்டிகளோடு இருந்தது போதும், அவமானம் போதும், குற்ற உணர்வு போதும், துக்கம் போதும், சாபம் போதும், தரித்திரம் போதும். எங்க அப்பா வீட்டுக்கு வர அப்பாவோட உறவுல வர. If you are the person who are living and saying, enough of this pitful life, I'm tired of this life filled with grief, shame, guilt, poverty, misery, depravity, I don't want this life anymore, I will rise up and go to my Father's house. Hallelujah. When the younger son came back to his house, his life was never the same. தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவன் வாழ்க்கை மாறினது. ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில திரும்பப்பட்ட அந்த மனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம், திரும்ப போட போகிற அந்த வாழ்க்கைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். அநேகம் பேர் அவன் எழுந்து சென்றது போல ஆவியில நீங்க எழுந்து திரும்புகிறதை நான் பார்க்கிறேன். Make the choice to rise up from that place. I see many of brothers, you're rising up from that place, leaving behind to go to the Father's house. Hallelujah. ஆண்டவரே, உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற அந்த கரங்களை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. அப்பா, இவங்க மனம் திரும்பி உங்ககிட்ட வராங்க, அவர்களை அரவணைத்துக் கொள்ளுங்க. நீதியின் சால்வையை தார், அதிகாரம் முத்திரை மோதிரத்தை தார், கனமுள்ள பாதபட்சி தார். அவர்களை நீ கண்டுபிடித்ததுக்காக நன்றி. இந்த காலை வேளை அவர்களை உயிரோடு எழுப்பினதுக்காக நன்றி. Father, thank you, Lord, for the brothers, sisters rising from that pig pen. Thank you, Father, they made a decision in this morning time to come back to you. Thank you, Lord, for your giving them the robe of righteousness. Thank you, Father God, for the signet rings that you're giving. Thank you for the sandals that you are clothing them with. Thank you for restoring them in this morning time. Thank you. Thank you. Thank you. Nandri Matra Sultan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. அந்த பன்றிகளை போல, பன்றி கூட்டத்தை போல, அந்த பன்றிக்கு சொந்தக்காரனை போல
அல்லேலூயா. இவர்களை பிடித்திருக்கிற எல்லா அந்த பிசாசின் கிரிகள், பாவ பழக்கங்கள், எல்லா அக்கிரமங்கள், மீறுதல்கள் இயேசுவின் நாமத்தில எல்லோரையும் விட்டு விலகுவதாக. Lord, like that Father, owner of the pigs, the pig pen and the pigs, every powers of darkness, every powers of Satan, every powers of sin that is ruling over them shall be broken today in Jesus' name. Because their hearts are changed. Yes. Because they made a decision to turn to the Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for the repentance. Thank you for the conversions. Thank you for the change of life. Thank you, Father, for those who are dead are becoming alive right now. ஆண்டவரே, இந்த காலைவேளை மரித்திருந்தவர்கள் இயேசுவின் நாமத்திலே நீர் உயிர் பெறச் செய்கிறபடினாலே நன்றி. Oh, blessed be the name of the Lord. We give you all the praise. We give you all the honor, Lord. Thank you for the change. Thank you for the newness. Thank you for the blessings. ஆண்டவரே, மாற்றத்துக்காக நன்றி, புது வாழ்வுக்காக, புது துவக்கத்துக்காக நன்றி. ஆசீர்வதிக்கிறேன். நன்றி, 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 நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே. ஆமென், ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், நம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களோடும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை மட்டும் நம்மோடும் நம்முடைய குடும்பத்தாரோடும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென்.